Okay. So today again we are going to learn how to host how to host website in online. That we are going to see how to host website in online. What is the meaning of that? Host means hosting means process of uploading our project files or our website files to online. Okay, so that the public people can access to access the public files, to access the public peoples. So it is mandatory to upload our content in online. So that is important. Otherwise, no other person, it is very difficult to access a web projects. Let's take one example. Just this is theory only. Consider like we have something, there will be one computer which the persons are doing project. Let's take a person. A means a person. A person. A person is developing. A person is developing a website. Okay. Now A means here the person who is doing a project, who is doing a website. Okay. Web project. Okay, now there will be different peoples, there will be different computers are there in different areas. Let's take all our computers only, right? Which it is connected with the internet. Okay, all the computers are there, and each and every person they can access that. This is considered like this is a big network. Big network. Okay, ఇది వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ తో కనెక్ట్ అయిన ఇంటర్నెట్ తో ఉన్న నెట్వర్క్. ఓకే, నా ఇక్కడ ఏ అనే పర్సన్ వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు అంటే ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసేసారు. సంథింగ్ లైక్ ఈ కామర్స్ రిలేటెడ్, ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్. ఓకే, అన్ని చేసిన తర్వాత చెకింగ్ చేశాడు, దీనికి నెట్ కనెక్టివిటీ తీసుకున్నాడు, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ గుడ్. నా దానికంటే ఒక నేమ్ అనేది ప్లేస్ చేయాలని డిసైడ్ చేసుకున్నాడు. ద నేమ్ ఈ వరల్డ్ కామర్స్. ఓకే, ఈ వరల్డ్ కామర్స్ అని ఏదో టైటిల్ పెట్టాలని డిసైడ్ చేసుకున్నారు. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది లోకల్ సైడే ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ లోకల్ సైడ్ రైట్. అంటే ఓన్లీ ద పర్సన్ హూ కెన్ యూస్ దట్, ఓన్లీ who is developing the website, he can only can see, he can only the modify, he is an admin for that, he is a boss for that project, so he can see, but the others cannot see that. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ అదర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా చూడాలి ఈ వెబ్సైట్స్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి అవన్నీ చూడాలనుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ వీళ్ళు ఏం చేయాలి, ఏ అనే పర్సన్ ఏం చేయాలి, పోస్ట్ చేయాలి. సో దేర్ విల్ బి వన్ మోర్ ప్లాట్ఫామ్. లెట్స్ టేక్ where there will be one more platform. So that platform, it just handles all the files. So that we are calling as hosting platform. Okay, hosting platform అని నేను చెప్తున్నాను. ఆన్లైన్ హోస్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్, నాట్ ఆఫ్లైన్. దిస్ ఈస్ ఆన్లైన్ హోస్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, ఈ ఆన్లైన్ హోస్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా వీళ్ళు ఏం చేస్తాడు, ఈ ఏ అనే పర్సన్ ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాడు. He can create account and then he can log in into that, the access can be granted. Then whatever the project, whatever the web pages he created, a person is created, that everything can be uploaded into hosting platform with an account details. Okay, a person going to register with Gmail ID and he registered, he got acknowledgement, then he decided to upload all the files and folders into this online hosting platform. Okay, while uploading all the files and all the folders, he can choose a free platform, mean like free service or paid service. He can choose which service he required. If he want a paid service like eworldcommerce.com, if he wants like that, he will pay some amount
and he will purchase the space and the registration and everything, and finally he will get it. That is the one way. That is a paid related. Okay. I don't want paid. I don't have money at all. I want to use subdomains. In the place of .com, .edu, .org, .in, he can select existing free subdomains. So eworldcommerce.great-sites.net, like that. You understand? So subdomains won't be catchy, right? eworldcommerce.com, eworldcommerce.in, that is different. Whereas eworldcommerce.greatsite.net, that is different. Okay. So these are different there are different subdomains out there that is provided by free online hosting platforms. A person can choose either free or paid based on the requirement. For suppose if he chosen free hosting, then whatever the files there that are there, he will upload it. He will register with subdomain facility, and he can start pushing all the files. Finally, the public people can access entire website. How many people are there? How many people they know the website link? How that market, see, digital marketing is there nowadays. Now once the website is ready, he can ask digital marketers help. He can take the help from them. He can be a promoter, he can be a developer, or he can be a marketer, he can be analyzer, whatever it may be. If he has a good knowledge on that, he will do everything. So here, once if that is created, once the website is created, if it is available in public through ad or through poster or through any references or social media websites, so they will just sell that project. So I did so on. So you can utilize like that. So once it is good, means all the people's overall world, entire world can see that entire web pages, and they will give their inputs and thing. Once again, the remodification can be done by the developer A, and if everything is done, means that will move forward. That, see, this is what the hosting process, the domaining process. This thing we are going to do now. Okay, we learned up to this, right? We learned from only till this. We learned this part, local site part. Okay, now So just what like we a are doing, leadership, sir. we want to just move from local side to public side. Any questions till this, Yeah, it is like a leadership flow, like sir. ma'am? అది మీరు లాస్ట్ క్లాస్ లో యూ ఓపెన్ దట్ లీడర్షిప్ టు సమ్వన్ దెన్ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ దట్ వన్ జస్ట్ లైక్ దట్ వన్ అంతే కదా Yes, మీరు ma'am. అనేది. Yes, yes, yes. అంటే ఐ మీన్ హోస్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇది అంతే కదండి. అంతే, godaddy.com అని చెప్పాను. యా అదే సార్. ఇన్ఫినిటీ ఫ్రీ అని చెప్పాను. ఇన్ఫినిటీ. బిగ్ యా రాక్ చెప్పాను, హోస్టింగర్ అని చెప్పాను, చాలా హోస్టింగ్. చెప్పాను కదా. అవన్నీ కూడా యా హోస్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే. కరెక్ట్. సో godaddy.com ఉంది, hostinger.com ఉంది, అలాగనే ఇన్ఫినిటీ ఫ్రీ ఉంది, ప్రో ఫ్రీ హోస్ట్ ఉంది. ఇలా చాలా వెబ్సైట్లు ఉన్నాయి. హోస్టింగ్ చేయడానికి కావాల్సిన వెబ్సైట్ ప్లాట్ఫామ్స్ చాలా చాలా ఉన్నాయి. సో దాంట్లో ద బెస్ట్ మనం చూస్ చేసుకుంటాము. ఫ్రీ అయితే ఫ్రీని ఉపయోగించుకుంటాం, పెయిడ్ అయితే పెయిడ్ ఉపయోగించుకుంటాం. మన వెబ్సైట్ జెన్యున్ గా ఉంది, మనకు వెబ్ పేజెస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి, ఎవరు దాన్ని ఏది చేయకూడదు, సెక్యూర్ గా మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు పెయిడ్ హోస్టింగ్కి వెళ్ళి ఇయర్లీ కానీ 4 ఇయర్స్ కానీ 3 ఇయర్స్ కానీ 1 ఇయర్ కానీ మీరు రెన్యువల్ చేసుకుంటూ రాగలిగారు. పేమెంట్ చేస్తూ వస్తే మీకు డొమైన్ నేమ్ అలా ఉంటుంది, వెబ్సైట్ ఫైల్స్ అన్ని అలాగనే ఉంటాయి. నో ఇష్యూస్. ఓకే. టుడే if possible I will show my domain name, original domain also, don't worry. But anyhow, this is the concept of online hosting platform. Okay, now what we are going to do means, let's take one website that is called infinityfree.com. I created, with the help of our team member, we just created one account in infinityfree.com. So with the help of infinityfree.com, we'll upload all our files, our project files, okay, so that others will access that.
So whatever the diagrammatic representation now I explained, the same thing we'll see in a practical. That's all. Now think like I am a person. I developed a web pages and local site. Now I want to go with the second step. The second step is choosing online hosting platform. Now I choose here free hosting platform that is called infinityfree.com. So create an account in this with the help of gmail.com. Once it is created, you will get a accounts page, accounts menu. Okay. Once account menu is selected, there will be option called create account. Create account. Click on create account. Once if you click on create account, there will be a different like a platform they will give. That is a hosting plans they will give. One is infinity free $0 forever. Starter premium, super premium, ultimate premium, like that. There will be a monthly, year wise, there is a billing. Okay. So which one we like, we can do. As of now, we don't have money. We are going to with a free service oriented, right? Let's take infinity free only with $0 forever. Forever. Okay. Just select this create now button. Once if you click on create now button, it will verify that that is human or not, what we are doing humans or not, like that. That will ask. Second step is choosing a domain name. So choosing a domain name is which what is the website name you are going to register, so that the peoples will see that. So what is the website? See, what is the website means how to decide that. What is the name if you want to give? First decide what is the website on which basis you develop it. Let's take here we have something like mm, lovely pet is there. Let's try this. Okay, just try. I'm going to ఏదైనా try this. ఫార్మసీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. Ma? పెట్ ఆల్రెడీ వి యూజ్ నో సార్, ఏదైనా ఫార్మసీ తీసుకోండి. Commerce antara? యా, Okay. Then ఫార్మసీ. okay. We'll go with this. పెట్ ఆల్రెడీ వి యూటిలైజ్ దట్ వన్. Done, madam. Done. Now let me go with this. What is the website I just given for you? That is a template more, right? Templatemo.com. Here we have a 60 plus one page templates. From this, we will select which one? Commerce related. Let's take, we have something like digital media. We'll keep it aside, and we'll find some good website which is related. Financial business is there. We'll select one, at least one, which is relevant to that. Okay, let me go with this. Directly, I'm going with google.com, and there I am using commerce HTML one page template. Please understand, commerce HTML. Okay, one page template, one page free template. Okay, let me go with here e-commerce website template free. That also we can go with this e-commerce website template bootstrap free, or else that also we can do. సార్ Let's, వన్ పేజ్ టెంప్లెట్ అంటే now one page template means there won't have multiple pages. Multiple HTML pages won't be there. In single page itself, there will be a content. First leadership I went. ఓకే. మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు దాంట్లోనే మళ్ళీ అంతే. అన్ని చూపిస్తదంట. పేజెస్ మల్టిపుల్ పేజెస్ అనేటివి ఏం లేకుండా ఓకే ఓకే సార్. అలా వాటికి ఉపయోగించుకునేది ఇవి. ఓకే సార్. విల్ సి అది ఒకవేళ అలా ఉంటే ఓకే. ఇఫ్ నాట్ విల్ గో విత్ ఎనీ పేజ్. దట్ ఈస్ నాట్ ఏ బిగ్ ఇష్యూ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలాగో కామర్స్ రిలేటెడ్ వచ్చాయి కాబట్టి దీన్నే తీసుకుందాం. ఇదేదో ఉంది చూద్దాం. We don't know whether it is single one page template or I don't know. Let me check here. So download ఇస్తున్నాను. సో వెబ్సైట్ చూసుకోండి free-css.com. ఇది కూడా బాగానే ఉంది, ఇబ్బంది లేదు. టెంప్లెట్ mo.com లో కూడా ఉంది, ఇబ్బంది ఏం లేదు. కాకపోతే మన కామర్స్ రిలేటెడ్ అని అనుకున్నాం కాబట్టి సో either one page or multiple, whatever it may be. I downloaded the template. Try to extract this. Try to extract here. Okay. I extracted all the content. Now it is not one page template. Anyhow,
that entire web pages code related is displayed here. Once if you run this, we'll get whatever the related pages are there, that will be displayed. Okay, but this is not one page. This is a multiple pages template. Okay, you Multiple want to pages, get yes. fully correct. Yes. So if you want like that properly means we need to choose e-commerce one page again. Okay, one page template. See, once if it is there means we can do nicely. So that I am checking for a one page template only. You see, some are not paid. This one, this also there. Let me check. Okay, let me check this free template. This is a download. It is asking download now. So this is something amount is generated. The generated amount. Now we don't have money, right? So that we'll go with the Kaira. Some Kaira it is one downloaded. Let me check that whether it is there or not. Let me check. Okay, fine. Yes. So this is purely one page template. So whatever we decided, we got it. Okay. There is something, yeah, fine. It is working good. Let me go with this one. Okay. Where I downloaded from theme wagon.com. Okay. I'm going to share this website also for you. So you can try it at your convenient time. Okay. I shared the website in Zoom chat also. ఓకే, కొన్ని ఫ్రీ ఉంటాయండి, కొన్ని మనీ పెట్టుకోవాలి, కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. ఇది దీంట్లో మరి మనీ పెట్టుకోగలిగితే మంచి టెంప్లెట్స్ వస్తాయి, ఫాస్ట్గా వర్క్ అవ్వగలుగుతుంది. ఓకే, దిస్ జస్ట్ డిస్ప్లేడ్ సంథింగ్. Okay, we can choose whatever we like. Okay, let's take only this template just for example only. What is the website? Here we Kaira related. Now ఇప్పుడు ఇది ఏం చేద్దాం అంటే, ఇప్పుడు ఈ టోటల్ ఫైల్స్ అన్నీ కూడా మనకు ఆన్లైన్లో హోస్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి, ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే స్టెప్ 2లో ఉన్నాం కదా, స్టెప్ 2లో ఉన్నాం అంటే మనం డొమైన్ నేమ్ ఇవ్వాలి అని అనుకునేది దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నది కామర్స్ రిలేటెడ్గా వెబ్సైట్ కాబట్టి, సో కామర్స్ రిలేటెడ్ కాబట్టి లెట్స్ టు కైరా అని ఇచ్చేద్దాం. KAIRA కైరా వరల్డ్ అని ఇచ్చిన. ఓకే, కైరా వరల్డ్ అని చెప్పి ఇక్కడ సబ్ డొమైన్స్ ఇస్తుంది. దాంట్లో great-site.net అనేది చూస్ చేసుకోండి, అది ఈజీగా ఓపెన్ అవ్వగలుగుతుంది ఏ ఇష్యూస్ లేకుండా. ఓకే, సో మిగతా వాటి కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చు, ఇష్యూ ఏం లేదు. బట్ ఇదైతే కరెక్ట్గా వస్తుంది. సో మళ్ళీ వేరే దానికి ఎందుకు వెళ్ళడం అని చెప్పి ఇవన్నీ సబ్ డొమైన్స్ ఫ్రీగా ఇచ్చి సబ్ డొమైన్స్. మన .com అని రావాలంటే పాసిబిలిటీ మనం పేమెంట్ చేసుకోవాలి. ఇది ఫ్రీ కాబట్టి సబ్ డొమైన్ ఉపయోగించాలి. మన స్టెప్ 2లోనే ఉన్నాం. సో గ్రేట్ సైట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని చెక్ అవైలబిలిటీ అని ఇస్తే, సో అది స్టెప్ 3కి మూవ్ అయింది అంటే కైరా వరల్డ్ అనేది వెబ్సైట్ లేదు. సో మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం న్యూగా. సో ఇప్పుడు మనకి ఇలా అకౌంట్ లేబుల్ చూపిస్తుంది. ఈమెయిల్ కన్సెంట్ అప్రూవ్ చేయాలి, క్రియేట్ అకౌంట్ క్లిక్ చేయాలి. వన్స్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ డన్ మీన్స్ ఇట్ విల్ టేక్ 1 minute or 2 minutes time. After that it will show all the menus which is relevant to upload our files. Okay, till this clear, right everybody? Till this clear? First Yes, step sir. ఏం చేసాం? First step, we created one account in infinityfree.com with Infinity Freedom. email. /infinityfree.com లో ఓపెన్ చేస్తాం. infinityfree.com లో ఒక మెయిల్ ఐడి ద్వారా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. యా, అకౌంట్స్ అనే ఒక పర్టికులర్ డొమైన్ నేమ్. మెనూని క్లిక్ చేసిన తర్వాత క్రియేట్ అకౌంట్ క్లిక్ చేసాం. క్రియేట్ అకౌంట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత హోస్టింగ్ ప్లాన్ చూస్ చేసుకోవాలి. చూస్ హోస్టింగ్ ప్లాన్. ఈ చూస్ హోస్టింగ్ ప్లాన్ లో మనం ఏం చూస్ చేసుకున్నాం? ఫ్రీ అకౌంట్ చూస్ ఫ్రీ చేసుకున్నాం. అకౌంట్స్. ఫ్రీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత స్టెప్ 2కి వెళ్ళింది డొమైన్ నేమ్ రిజిస్ట్రేషన్. డొమైన్ నేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫేజ్ లోకి వచ్చాం. Yes, sir. అక్కడ మన టెంప్లెట్ ని బేస్ చేసుకొని బేస్డ్ ఆన్ Digital అవర్ ప్రాజెక్ట్
based on our project, specify the name. So I taken as Kaira world.com. Sorry, world.great-site.net. I selected that. Okay. Once if it is done, email consent, enable, accept or approve email consent. Okay. It finally it finished, right? So completed first phase. ఓకే. నౌ సెకండ్ ఫేజ్ ఏంటి? సెకండ్ ఫేజ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇంపార్టెంట్ కదా. ఇక్కడ వరకు ఒక ప్రాసెస్ అయిపోయింది. అకౌంట్ క్రియేషన్ చేసేసాం, డొమైన్ నేమ్ ఇచ్చేసాం, రెడీ. నౌ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ఫేజ్? వన్స్ ఇది అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనం నోటీస్ చేయాల్సింది కొన్ని ఉన్నాయి. ఒకటి కంట్రోల్ ప్యానల్, ఫైల్ మేనేజర్, అలా ఇక్కడ ఎఫ్టిపి డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, MySQL డేటాబేస్ ఉంటాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి, MySQL డేటాబేస్ రిలేటెడ్ అంటే మన పిహెచ్పి MyAdmin రిలేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వస్తుంది. సో ఇంకా మనకు ఆఫ్లైన్తో పని లేదు. ఇక్కడ ఉన్న ఫైల్స్ అన్నిటి మనం ఇక్కడ మూవ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ అది మూవ్ చేయాలంటే ఫైల్ మేనేజర్ అనే ఆప్షన్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి. ఫైల్ మేనేజర్, మనం ఎప్పుడైతే ఫైల్ మేనేజర్ని క్లిక్ చేస్తామో దాంట్లో HT డాక్స్ అని ఉంటుంది. ఆ HT డాక్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత, ఆన్లైన్లో ఉన్న HT డాక్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఉన్న ఫైల్స్ని రిమూవ్ చేయండి. ఉన్న ఫైల్స్ని మీరు రిమూవ్ చేయగలిగితే ఇష్యూస్ రావు. ఆ తర్వాత మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న కైరా రిలేటెడ్ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్స్లో ఉంది కదా, దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం కదా, ఆ ఫైల్స్ అన్నిటినీ ఏం చేయాలి? దీంట్లోకి అప్లోడ్ చేసుకోవాలి. దీనికి అప్లోడ్ చేయాలంటే ఎలా? దర్ ఈజ్ ఏ వన్ బటన్, ఫస్ట్ బటన్ అప్లోడ్. వాట్ యూ వాంట్ టు అప్లోడ్ హియర్? ఐ వాంట్ అప్లోడ్ folder. Let's take a folder or file. We'll select file. ఫైల్ క్లిక్ చేస్తాము. ఎక్కడుంది? డౌన్లోడ్స్లో ఉంది. డౌన్లోడ్స్లో కైరా. అగైన్ ద ఫోల్డర్. హియర్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ద ఫైల్స్. నౌ సెలెక్ట్ ద ఫైల్స్. క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్లోడ్ ఆల్ ద ఫైల్స్. ఫైల్స్ అప్లోడ్ అయిపోయాయి. సో ఇంకొక ప్రాసెస్ ఏంటి? ఇది ఇలా ఇబ్బందిగా ఉందంటే ఇంకో ప్రాసెస్ సింపుల్గా ఏంటి? జస్ట్ ఈ ఫోల్డర్ని ఓపెన్ చేసుకుంటారు, దీన్ని క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేసి స్లోగా దీంట్లోకి డ్రాప్ చేసేస్తారు. దిస్ ఇస్ సింపుల్ ప్రాసెస్ కదా. సో జస్ట్ డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేసేసేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇమేజెస్ తీసుకున్నా కానీ నేను డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేసేసాను. దిస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, రైట్? సో కాకపోతే ఒక్కొక్కసారి మనకి ప్రాబ్లం వేస్తుంది. FTP అకౌంట్ కోటా హ్యాస్ బీన్ ఎక్సీడెడ్, యూ హ్యావ్ మోర్ ఫైల్స్. సో ఎక్కువ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అప్లోడింగ్ అనేది పాసిబిలిటీ లేదు. సో అందుకు అది అలా చూపిస్తుంది. ఎనీహౌ ఇఫ్ ఇమేజెస్ ఆర్ దేర్ మీ, దట్ ఈస్ ఫైన్. ఇఫ్ నాట్, విల్ గో విత్ అనదర్ మెథడ్. నౌ అగైన్ జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే. సో వన్స్ ఇవన్నీ ఫైల్స్ చక్కగా అప్లోడ్ అయిపోతే మనకు క్లియర్గా నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఇంకా వెబ్సైట్ రన్ చేయడమే. ఫినిష్, అవర్ టాస్క్ ఈస్ ఫినిష్. నౌ వాట్ ఇస్ ద వెబ్సైట్? Kaira world.great-site.net. సో మీరు కూడా ఓపెన్ చేయండి, మరి ఏమన్నా అది ఓపెన్ అవుతుందా లేదో చెప్పండి. సో we hosted a website. It is working nicely. ఇది చూడండి, ఓపెన్ అయిపోయింది. ఆన్లైన్లో ఉంది, ఇప్పుడు ఇది లైవ్లో ఉంది. కానీ కొన్ని ఇమేజెస్ రాలేదంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇమేజెస్తో అది రావట్లేదంటే దాని అర్థం ఏంటి? కొన్ని ఇందాక మనం ఫైల్స్ అప్లోడ్ డిలీట్ చేసుకున్నాం కదా సార్, అందువల్ల. మేడం కొన్ని డిలీట్ చేసాం కదా సార్, బికాజ్ ఆఫ్ దట్. అది. సో ఇక్కడ ఇమేజెస్ చాలా ఉన్నాయి, అవి కొన్ని అప్లోడ్ అయ్యాయి కాబట్టి అది అన్నీ మనకు రాలేదు. ఓకే, మన ఇమేజెస్ ఓపెన్ చేసి కూడా దీంట్లో డైరెక్ట్గా ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసి డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేసేయచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకవేళ అన్నీ ఓకే, ఇమేజెస్ అప్లోడ్ అయిపోతే ప్రాబ్లం లేదు.
అది అది అప్లోడ్ కాలేదు అనుకున్నప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్కి వెళ్ళాల్సింది వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన ఇమేజెస్ పెట్టుకోవచ్చా సార్ అందులో ఇమేజెస్ చేయొచ్చు మేడం, అది పెద్ద విషయం ఏం కాదు మేడం, ఇవన్నీ ఆ మార్చేసి కోడ్కి వెళ్ళి చేంజ్ చేసేసుకోవడం. అంతే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఇమేజెస్ అసలు ఇది ఏ ఏ పర్టికులర్ వాటిలో ఉంది ఇమేజెస్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే. ఇమేజెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, ఈ వెబ్సైట్ని రన్ చేయాలి. ఎక్కడ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వెబ్సైట్ ఉంది కదా, కైరా అనే ఒక ఫైల్ నార్మల్గా రన్ చేసి చూడాలి, ఒకసారి నోటీస్ చేయాలి. ఈ ఇమేజ్ ఏంటి, ఈ ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఇలా ఉంది కదా, సో సెకండ్ ఇమేజ్ ఇలా ఉంది, థర్డ్ ఇమేజ్ ఇలా ఉంది. ఈ ఇమేజెస్ ఎక్కడ ఉంటుంది వెరిఫై చేయాలంటే ఈ ఇమేజ్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ ఇమేజ్ ఇన్ న్యూ ట్యాబ్ అని ఒకటి ఉంటుంది బేసిక్గా. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే దాని లొకేషన్ నేమ్ అన్ని తెలిసిపోద్ది. ఇమేజెస్ ఫోల్డర్లో బ్యానర్ ఇమేజ్ 6 అనేది ఇమేజ్ నేమ్ అనమాట. ఆ ఇమేజ్ అది ఇమేజెస్ ఫోల్డర్లో బ్యానర్ 6 అంటే ఇవే కదా. ఎస్. సో ఈ ఇమేజే మనం చూస్తున్నాం, ఈ ఇమేజ్ సేమ్ ఇమేజ్ ఇక్కడ ఉండేది. ఈ ఇమేజ్ బదులుగా వేరే ఇమేజ్ పెట్టేస్తే సరిపోద్ది, అదే నేమ్ పెట్టి ఇమేజ్. నేమ్ అదే ఉంచి పిక్ చేంజ్ చేయాలి. ఎస్, అది కరెక్ట్. సో అండ్ ఇమేజ్ నేమ్ చేంజ్ చేస్తే మళ్ళీ కోడ్ లోకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. కోడ్ లో కూడా చేంజ్ చేయాలి, అది మెయిన్ లాజిక్, అదే పట్టాల్సింది. సో ఇది ఎలాగా ఇమేజ్ ఇక్కడ ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి చూడండి, ఈ కోడ్ అక్కడ ఖచ్చితంగా ఇచ్చారు, రెఫరెన్స్ లొకేషన్ అక్కడ ఇచ్చి ఉంటారు వాళ్ళు. ఈ బ్యానర్ ఇమేజ్ 6.jpg అనే ఫైల్ అక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ మొత్తం మార్చేసామనుకోండి మనకు రాదు. ఓకే. కాబట్టి జస్ట్ ఇమేజ్ ని మారుస్తారు కానీ ఆ నేమ్ అలానే ఉంచేస్తారు. ఓకే సార్. చాలా మనకు కావాల్సింది చేంజెస్ చేసుకోగలిగితే విల్ గెట్ ఆల్ ద ఇమేజెస్ వెరీ ఈజీలీ, దాంట్లో అయితే డౌట్ ఏమి ఉండదు. సో ఇప్పుడు 44 ఇమేజెస్ దాకా మూవ్ అయ్యాయి, మిగతా మూవ్ కాలేదు. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్? సో ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా, ఫ్రీ సర్వీస్గా మనం ఉపయోగిస్తున్నాం, పెయిడ్ సర్వీస్ కాదు, ఫ్రీ సర్వీస్. ఫ్రీ సర్వీస్లో ఒక్కొక్కసారి ఇలా వస్తూ ఉంటాయి. సో దానికి ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ ఉంది. టిల్ దిస్ క్లియర్ కదా, దీంట్లో డౌట్స్ ఏం లేవు కదా, ఓకే కదా టిల్ దిస్? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. టెంప్లెట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ దీంట్లో ఇది ఒకటే, ఇది అయిపోయింది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేసాం, డౌన్లోడ్ టెంప్లెట్ ఫ్రమ్ వెబ్సైట్స్. ఓకే, టెంప్లెట్ వెబ్సైట్స్. వన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డన్, extract it. Okay, extract the downloaded zip file or rar file. Okay, so open the folder. Then next step ఏం చేసాం, execute the file or run the index.html file. అవుట్పుట్ చూసాం, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్ అని అనుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఫేజ్కి వెళ్ళిపోయాం. ఆ ఫేజ్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఏంటి, క్లిక్ ఆన్ ఫైల్ మేనేజర్. అదే అనుకుంటా చేస్తాం మనం. ఫైల్ మేనేజర్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ కాపీ హెచ్డి డాక్స్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసాం. హెచ్డి డాక్స్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత డిలీట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్స్ 2 files, అది కూడా మెన్షన్ చేసేస్తున్నా, డిలీట్ ఎగ్జిస్టింగ్ 2 files అండ్ upload your project or template. Okay, into htdocs. ఇది మనం చేసిన ప్రాసెస్. or else you can also drag and drop all your project files into htdocs folder. So this is very easy task. Then finally executing a project. ఇది ఒక ప్రాసెస్ అండి. ఓకే, ఇది ఒక స్టెప్, ఇది యాక్చువల్ ప్రాసెస్, ఇది ఇలా చేస్తారు. ఫర్ సపోజ్ ఫైల్ లెంతీగా ఉంది, థింక్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫైల్ లెంతీగా ఉంది, నేను కొన్ని టెంప్లెట్ ఆల్రెడీ చూసాను కదా, పెడతా, ఆల్రెడీ చూసేస్తాం. ఓకే,
పెట్లార్ అనేది ఏదో ఉంది మరి, ఇది కూడా మీ ఆల్రెడీ నో దిస్, ఇది చూసామనుకున్నాం. ఓకే, సో లెట్స్ టేక్ వన్ మోర్ టెంప్లెట్. One more template we'll see. Okay, here we have some more templates. ఇదేదో మూన్ లైట్ అనేది ఒకటి ఉంది. ప్రీ స్కూల్ చెప్పానా అండి? నో సార్. నో, లెట్ మీ గో విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఇదైనా కానీ అదైనా కానీ ఏదైనా సరే, ఇది వన్ పేజ్ టెంప్లెట్ కాదు, మల్టిపుల్ పేజెస్ టెంప్లెట్స్. ఇదైతే వన్ పేజ్ టెంప్లెట్. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, ఇది ఒక, అంటే నేను ఇది కూడా ఒక టెంప్లెట్ మోడ్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. ఇది చూడండి, అబౌట్, ఎంట్రీస్, ఓకే, వర్క్, వర్క్ రిలేటెడ్, కాంటాక్ట్, సింపుల్గా ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఇది మీరు డిజైన్ చేసుకోవచ్చు, సేమ్ ఇవన్నీ మార్చేసుకొని చేసేసుకోవచ్చు, ఇష్యూ ఏం లేదు ఇక కదా. ఇది కోడ్ రావాలంటే మనం ఏం చేస్తాం, బేసిక్గా ఇవన్నీ క్లోజ్ చేసేసాను. ఇక్కడ ఇండెక్స్లో సార్ కోడ్. ఎస్ ప్లీజ్ మేడం. ఇది ఇప్పుడు కోడ్ కావాలంటే ఇప్పుడు మనకి చార్ట్ బిటి ఓపెన్ చేసి మనము మీరు చెప్పారు కదండి, అది కెన్ వి యూజ్ ఇన్ దిస్, ఇక్కడ మనం చేయొచ్చు. చేయొచ్చు మేడం, చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మీకు ఎక్కడ ఏం చేయాలనేది తెలియాలి, ఫస్ట్ పాయింట్. యా, ఇప్పుడు సపోజ్ ఐ నీడ్ వన్, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒక పిక్చర్ ఉందండి, ఆ పిక్చర్ మీద క్లిక్ చేసి ఇఫ్ ఐ వాంట్ రిమూవ్ దట్ పిక్చర్, ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ ఉంది సార్, సో ఈ పిక్చర్ ప్లేస్ లో ఐ వాంట్ అది ఓపెన్ చేసి దాని చార్జ్ మెటీరియల్ అక్కడ కాపీ చేస్తే ఇట్ విల్ షోస్ ద ఎంటైర్ వాట్ ఆర్ ద కోడ్. అఫ్ కోర్స్ మేడం, బట్ ఒకటి అక్కడ నేను కోడ్, ఆ పిక్చర్ ఐ వాంట్ గివ్, అక్కడ కోడ్ లో నేను డిఫరెంట్ ఇమేజ్ ది నేను అక్కడ నేమ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఐ మీన్ వేరేది కాపీ చేసి ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అట్లా సార్? చేయొచ్చు మేడం, చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ, సార్ నో ఇష్యూస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు అంటున్నట్టు ఇమేజే అనుకున్నట్లయితే, ఇమేజ్ ఎక్కడుందో ఫస్ట్ తెలియాలి. not only I'm not talking of the image, that whatever ఎనీథింగ్ మేడం, any matter. Yeah, సపోజ్ ఇదే ఉందనుకోండి, ఇదే పిక్చర్ స్క్రీనింగ్ ఉందనుకోండి, ఏదన్నా అలా అవి కూడా ఇట్లా మనం చేయొచ్చు. చేయొచ్చు మేడం, చేయొచ్చు, చేయొచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ గా ఇమేజ్ కంటెంట్ మార్చుకోవాలనుకోండి, జస్ట్ ఇమేజ్ అనే ఇమేజ్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇక్కడ బోల్డ్ ఈ ఫస్ట్ ఇమేజే ఉంది, ఆథర్ ఇమేజ్ అనేది ఉంది. ఈ ఇమేజ్ ని మనం రిమూవ్ చేసేసి ఆ ఇంకొక ఇమేజ్ ని పెట్టామంటే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అది. కట్ అక్కడ ఈ ఫైల్ నేమ్ ఏమైతుంది అది అలానే ఉండదు. అదే మీరేమన్నారు, ఫైల్ నేమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ చేంజ్డ్ అన్నారు కదండి. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దట్ ఇమేజ్ నేమ్ ఆల్సో, అది అప్పుడు ఏం చేయాలంటే, గుడ్ క్వశ్చన్, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ రావాలి, ఇక్కడ కోడ్ దగ్గరకు రావాలి. ఈ ఇండెక్స్ కోడ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకొని ఇది ఎక్కడుంది ఫస్ట్, ఆ ఇమేజ్ ఎక్కడుంది ఫస్ట్ అది చూడాలి. ఇక్కడ ఉంది ఈ ఆథర్ ఇమేజ్ అనేది ఇమేజ్ నేమ్ కదా. మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ డౌన్లోడ్స్ లో ఒక ఇమేజ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ చూస్ వన్ ఇమేజ్, వెయిట్. Okay, let's take one picture which is JPG. ఓకే, నేను ఒక పిక్చర్ని తీసుకున్నాను, ఇక్కడ ఇమేజ్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేసాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫోటోనే నాకు రావాలి నేను అనుకుంటున్నాను, కానీ దీని యొక్క రెజల్యూషన్ 195x195. అది ఉండేది 195x195 లో ఉంది, హైట్ అండ్ విడ్త్. మనం కూడా వెరిఫై చేయాల్సింది, ఈ ఇమేజ్ ఈ యొక్క పొజిషన్ లోనే ఉండగలిగేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆ ఇమేజ్ యొక్క దాన్ని డైమెన్షన్స్ ని తగ్గించాలి. అంటే ఎక్కడికి వెళ్తాం, పెయింట్ వెళ్తాం. పెయింట్ అంటే రైట్ క్లిక్ చేసి ఎడిట్ అని క్లిక్ చేస్తే పెయింట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. పెయింట్ లో, ఈ పెయింట్ లో మనం రీసైజ్ చేసుకోవచ్చు. రీసైజ్, ఈ పిక్సెల్స్ ని మనం రీసైజ్ చేసి 400 లేదంటే అట్లీస్ట్ 200 అని పెట్టుకోవచ్చు. 200 అని సెట్ చేసుకుంటే 200x200 సెట్ అయిపోద్ది. సేవ్ చేసుకునేస్తే అది 200 లో సేవ్ అయిపోయింది ఇమేజ్ అనేది. సో ఇమేజ్ 200 లో ఉంది.
ఫైల్ sir. నేమ్ ఏమని ఉంది ఇక్కడ? రియలిస్టిక్ ఫోటోగ్రఫీ అని ఉంది. నేను ఏమని పెట్టుకుంటాను? రీనేమ్ చేసుకుని రెయిన్బో అని పెట్టుకుంటా. Ah, ఇప్పుడు ఫైల్ నేమ్ ఇది ఏముంది? రెయిన్బో.jpg rainbow. కదా. Yes, sir. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా, కోడ్ దగ్గరకు వచ్చి ఇక్కడ ఇది రాసేస్తా మొత్తం తీసేసి, RAINBOW రెయిన్బో.jpg. JPG. సో ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చేసాను. ఇప్పుడు Yeah. దీన్ని రన్ చేస్తే నాకు అక్కడ చేంజెస్ జరగాలి. అయ్యిందా? Yeah, got it. Name. అది. సో అలా మనం ఇమేజెస్ ని మనం రీనేమ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఈ ఉన్నదాన్ని తీసేసేయచ్చు. మనం ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది, మనం కోడ్ లో చేంజెస్ చేయకుండా మ్యాజిక్ చేయాలి. సింపుల్ మ్యాజిక్ చేసి మూవ్ అయిపోవాలంటే జస్ట్ ఇమేజ్ ని తీసేసి ఆ ఇమేజ్ ఫైల్ ని ఇంకొక ఇమేజ్ పెట్టి రీనేమ్ చేస్తే సరిపోద్ది. Yeah. లేదు Yes. ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా చెయ్యాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోడ్ నుంచి వెళ్ళాలి. Yes. అది. సో మీరు ఇమేజ్ నుంచి కోడ్కి వెళ్తారా, కోడ్ నుంచి ఇమేజ్కి వెళ్తారా అనేది మీ యొక్క డెసిషన్, అందరి యొక్క డెసిషన్ బట్టి ఉంటుంది. ఓకే. Yes. సో Got అది it. ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనం చూసాం దీంట్లో రిలేటెడ్గా మనం మాడిఫికేషన్స్ అనేది. ఓకే. సో ఇలా కంటెంట్ అంతా మార్చుకోవచ్చు, అది పెద్ద విషయం అయితే కాదు. ఇప్పుడు ఈ టెంప్లెట్ని మనం అప్లోడ్ చేయాలి. చెప్పండి, ప్రాసెస్ చెప్పండి చూద్దాం. ఇంకొక అకౌంట్ ఉంది, ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి చూద్దాం మరి. చెప్పండి, ప్రాసెస్ చెప్పండి. Who will tell the process? ఫస్ట్ ఫేస్ ఏంటి? ఇది అయిపోయింది. క్రియేట్ అకౌంట్. ఇది చెయ్యాలి మనం. చెప్పండి. క్రియేట్ అకౌంట్. ఫస్ట్ క్రియేట్ అకౌంట్కి వెళ్ళాలి. తర్వాత హోస్టింగ్ ప్లాన్ చూస్ చేసుకోవాలి. దాంట్లో $0 ఉన్నది క్రియేట్ నౌ అనేది క్లిక్ Free. చేసుకోవాలి. Yes. చేసిన తర్వాత అది హ్యూమనా కాదా అని Domain. వెరిఫై చేసేసుకుంటుంది. Domain వెరిఫై name ఒకటి. వెరిఫై అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏమి ఇవ్వాలి? Domain name. డొమైన్ నేమ్ ఇవ్వాలి. డొమైన్ నేమ్ ఇవ్వాలంటే మన ప్రాజెక్ట్ ఏందో చూసుకోవాలి. రైట్. Yes, sir. Yes, sir. ఏముంది? మూన్ లైట్ అని ఉంది కదా. Yes, sir. Yes, సో మనం అదే నేమ్ ఇచ్చేద్దాం, మూన్ లైట్. సో దీనికి గ్రేట్ సైట్ తీసేసుకుని చెక్ అవైలబిలిటీ అని ఇస్తున్నాను. ఎస్. Yeah. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఐ అగ్రీ. ఇది ఈమెయిల్ కన్సెంట్ ని అప్రూవ్ చేయాలి. అప్రూవ్ చేయాలి. అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత క్రియేట్ అకౌంట్. వన్స్ అది క్రియేట్ అకౌంట్ అయితే మీకు 1 minute లో అన్ని ఆప్షన్స్ రెడీ చేసేసుకొని మీకు ఇంటర్ఫేస్ చూపించేస్తుంది. Yes, sir. మీరు కావాలనుకుంటే ఇక్కడే లోకల్ సైడ్ ఇవన్నీ మాడిఫికేషన్ అన్ని చేసేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. లైట్ అయిపోయిందిగా, మస్ట్లో నెట్టేస్తాంగా. సింగిల్ టెంప్లెట్ తీసుకున్నారు కదా సార్? మేడం సింగిల్ టెంప్లెట్ తీసుకున్నారు, 1 page టెంప్లెట్ అవును, ఇది. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ తీసుకున్నా సేమ్ అదే ప్రాసెస్ ఏనా సార్? ఇంకా వేరే? సేమ్ అంతే మేడం, సేమ్ అంతే. దాంట్లో పేజెస్ మల్టిపుల్స్ ఉంటాయి అంతే. ఓకే. అన్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడమే అంతే. ఇంకా ఏదైనా సరే ఎలాంటి టెంప్లెట్ అయినా ఆ ఫైల్స్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి. కాకపోతే ఇప్పుడు ఇదైతే తీసుకుంటే ఈ 3 టెంప్లెట్ ఎంత ఉంది? మహా అయితే ప్రాపర్టీల సైజ్ చూస్తే 4 MB ఉంది. 4 MB అంటే ఇవన్నీ కూడా 4 MB ఉందన్నమాట బేసిక్గా చెప్పాలంటే. ఈ 4 MB ఫైల్ని మనం మూవ్ చేస్తే మూవ్ అయిపోవచ్చు. ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి, ఫాంట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఒకవేళ మూవ్ కాకపోతే వీ హ్యావ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్, అది కూడా మీకు చెప్తాను. అట్ ప్రజెంట్ మనకి ఇది అప్లోడ్ అవుతుందా లేదా ఒకసారి 1 by 1 చూసేద్దాం. మీరు ఇది ప్రాసెస్లో ఉన్నాం. సో ఇది అకౌంట్ క్రియేట్ అయ్యే ప్రాసెస్లోనే ఉంది. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్. ఓకే, విల్ సి. ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఫైల్ మేనేజర్. ఎస్, కరెక్ట్. సో ఫైల్ మేనేజర్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ హెచ్టీ డాక్స్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత డిలీట్ చేయాలి. ఎస్. సో ఉన్న ఫైల్స్ ని రైట్ క్లిక్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి డిలీట్ చేసేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి? మన దగ్గర ఉన్న ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, అంతే కదా. జస్ట్ డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేసేసాను. ఒక ఫైల్ ఓపెన్ అయింది.
మళ్ళీ డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేశాను. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో అప్లోడెడ్. కాకపోతే అది ప్రాబ్లం ఇస్తుంది. ఎనీహౌ విల్ గో విత్ అనదర్ మెథడ్. నెక్స్ట్ మెథడ్ వెళ్దాం. అయితే ఇది రావట్లేదు కాబట్టి విల్ గో విత్ అనదర్ మెథడ్. ఆర్ యు రెడీ టు లెర్న్ అనదర్ మెథడ్? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఎస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్లో ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అని అనుకున్నప్పుడు, సో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ మెథడ్ వర్క్ కాకపోతే వీ హ్యావ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్. ఆ మెథడ్ ఏంటి అంటే ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఉపయోగించి చేయడం. సో ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఉపయోగించి చేయాలనుకుంటే మనకి ఎఫ్టిపి డీటెయిల్స్ కావాలి. సో దట్ నేను క్రియేట్ చేసిన ఈ అకౌంట్లోని ఎఫ్టిపి డీటెయిల్స్ అనే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఎఫ్టిపి డీటెయిల్స్ అని క్లిక్ చేయగానే మనకి ఎఫ్టిపి క్రెడెన్షియల్స్ అన్ని ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వాళ్ళు రికమెండ్ చేస్తున్న సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే ఫైల్ జిలా. సో ఈ ఫైల్ జిలా అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ని మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేయగలిగితే అది డౌన్లోడ్ చేసుకోమని చెప్తుంది. సో డౌన్లోడ్ ఫైల్ జిలా. మీకు కావాలంటే నేను దీన్ని కాపీ చేసి మీకు నోట్ ప్యాడ్లో లైక్ ఈ జూమ్ చాట్లో షేర్ చేసేసా లింక్. డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. మొబైల్లో కాదు, ఓన్లీ ఇట్ విల్ వర్క్ ఇన్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ పీసీ. నా వన్స్ ఇది డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత మీరు ఫైల్ జిలా ఇన్స్టాలేషన్ చేశాక ఇలా ఫైల్ జిలా అని ఒక యాప్ ఓపెన్ అయ్యిద్ది. వన్స్ అది సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈజీగా ఓపెన్ అయిపోద్ది. డన్. సో నౌ దిస్ ఈస్ డన్. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ డన్ మీన్స్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ హోస్ట్ నేమ్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, పోర్ట్ నంబర్. మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ తీసుకున్న ఎఫ్టిపి డీటెయిల్స్ ఏమైతే ఉందో ఆ యూజర్ నేమ్ని కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి, యూజర్ నేమ్. నెక్స్ట్ తర్వాతని ఎఫ్టిపి పాస్వర్డ్ అని ఉంటుంది, ఇక్కడ కాపీ చేసుకుని ఆ ఎఫ్టిపి పాస్వర్డ్ దగ్గర మనం పేస్ట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ హోస్ట్ నేమ్ అని ఉంది, ఈ హోస్ట్ నేమ్ని కాపీ చేసుకోవాలి. ఎఫ్టిపి అప్లోడ్ .net అనే దానికి వెళ్ళి దీంట్లో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేస్తాం. తర్వాత పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చి ఎంత ఉంది, ఆప్షన్లో 21 ఉంది. సో ఇక్కడ 21 ఇస్తాం. అంటే మన కంప్యూటర్లో నుంచి డైరెక్ట్గా ఆన్లైన్ వాటిని కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ డీటెయిల్స్ ఉంటే చాలు, మన హెచ్డి డాక్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఇంకా ఆన్లైన్ ఫైల్ మేనేజర్ అవసరంలే, మనం ఇక్కడ చేసాం కదా ఇందాక ఫైల్ మేనేజర్ అనేది ఇక్కడ ఉంది కదండి, ఇది క్లిక్ చేయాల్సిన పని లేదు, దీన్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాల్సిన పని లేదు. సో జస్ట్ ఎఫ్టిపి డీటెయిల్స్కి వెళ్ళామా, ఈ డీటెయిల్స్ పెట్టుకొని ఫైల్ జిలా సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నామా, ఆ తర్వాత దీంట్లో లాగిన్ అయిపోయామా. లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇది లోకల్ సైడ్, ఇటుపక్క ఉండేది లోకల్ సైట్ అంటే మన కంప్యూటర్ మెమరీ. ఇది రిమోట్ సైట్. రిమోట్ సైట్ అంటే హోస్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్ యొక్క హెచ్డి డాక్స్ లొకేషన్. మన లోకల్ సైట్ నుంచి రిమోట్ సైట్కి అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ఏ ఎఫ్టిపి కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ఫోల్డర్ ఎక్కడుందో ఫస్ట్ లొకేట్ చేయాలి. ఎక్కడుంది, ఇక్కడ లొకేషన్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ప్రాపర్గా. ఓకే, ఇది డౌన్లోడ్స్లో ఉంది. డౌన్లోడ్స్లో ఈ టోటల్ మొత్తం డౌన్లోడ్స్లో ఉందన్నమాట. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తాం, ఈ డౌన్లోడ్స్లో ఉంది కాబట్టి ఎఫ్టిపి ఓపెన్ చేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయొచ్చు. ఆ లొకేషన్ పేస్ట్ చేస్తే మనకు టోటల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ అయిపోద్ది. ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. ఎక్కడుంది, ఇది డౌన్లోడ్స్లోనే ఉంది చూడండి, ఇవంతా డౌన్లోడ్లోనే ఉన్నాయి. డౌన్లోడ్స్లో ఇక్కడ టెంప్లెట్ 512 మూన్ లైట్ అని ఉంది. ఓకే, సో టెంప్లెట్ మూన్ లైట్ అని ఇక్కడ ఉంది ఇది. సో ఇది డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మనకు దానికి సంబంధించిన ఫైల్స్ అన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తాయి. ఇదే కదా అది, సేమ్ డిటోనే కదా, ఇవి. నా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకుని, ఎస్ ప్లీజ్. ఇప్పుడు ఫైల్ మేనేజర్ లో నుంచి వెళ్ళని అవసరం లేదన్నారు కదా సార్. ఇప్పుడు ఒకటి సింగిల్ టెంప్లెట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాంట్లో కొన్నే ఉంటాయి, సేమ్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేయొచ్చా సార్? ఇది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మేడం, ఇబ్బంది లేదు. ఇప్పుడు హెచ్డి డాక్స్ లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ డిలీట్ చేయమన్నారు కదా, ప్రాసెస్ అవి కూడా ఇక్కడే వచ్చేస్తాయి, ఇక్కడే చూపించేస్తాయి. ఇక్కడి నుంచి కూడా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనం ఫస్ట్ డిలీట్ చేసినాక ఇవి అప్లోడ్ చేయాలా సార్?
అవును మేడం, అలా చేయగలిగితే ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుందని. ఓకే ఓకే మీరు నేనేమంటున్నానంటే ఎఫ్టిపి డీటెయిల్స్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు? మీ దగ్గర ఉన్న ఫైల్ సైజు తక్కువ ఉండొచ్చు, ఎక్కువ ఉండొచ్చు. సో ఎలాంటిదైనా కానీ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫైల్ జిల్లా సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా అప్లోడ్ చేసేయచ్చు, నో ఇష్యూస్. ఒకవేళ తక్కువ ఫైల్స్ ఉంటే, ఒకటో రెండో ఫైల్స్ ఉంటే డైరెక్ట్గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసేయచ్చు. ఎక్కువ ఫైల్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు? ఫైల్ జిల్లా సాఫ్ట్వేర్ని ఉపయోగించి పుష్ చేసేసేయచ్చు, అది ఫాస్ట్గా అయిపోద్ది. సో ట్రాన్స్ఫర్. క్లియర్ కదా? ఎస్ సార్. ఇంకెవరికైనా స్టక్ అయ్యారా ఇక్కడ? సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఫైల్స్ అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి అప్లోడ్. మనం ఎప్పుడైతే అప్లోడ్ క్లిక్ చేస్తామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ కనెక్షన్ చెకింగ్ అవుతుంది, ప్రతి ఒక్క ఫైల్ అప్లోడ్ అవుతూ వస్తుంది. చూడండి, ఇప్పుడు ఆన్లైన్లోకి ఇది మూవ్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ చూడొచ్చు కీవర్డ్ ఫైల్స్ ఏంటి, సక్సెస్ఫుల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఏంటి, మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉన్నాయి ఫైల్స్ అన్నిటిని. సో అన్ని ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇంకా మన ఆన్లైన్ ఫైల్ మేనేజర్ అవసరం ఉండదు. ఇక్కడ నుంచే మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ నుంచే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడనే రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ డూ ఇట్ ఎనీథింగ్. కానీ ఎడిటింగ్ మాత్రం అక్కడికి వెళ్ళాకే చెయ్యాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఆల్ ద ఫైల్స్ 33, 31, 30 ఫైల్స్, 29 ఫాస్ట్గా అవుతుంది. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ కన్నా ఈ ఫైల్ జిల్లా సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఫాస్ట్గా ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అవుతుంది. నోటీస్ దట్. సో ఉన్నదల్లా ఇంకో 10 ఫైల్స్, 10 ఫైల్స్ అప్లోడ్ అయిపోతే మన వెబ్సైట్ moonlight.greatsite.net ఓపెన్ అయిపోద్ది. అయిపోయింది. సో ఫినిష్డ్. ఇక్కడ లేదు, ఇక కంప్లీట్ అయిపోయింది, మొత్తం 67 అయిపోయింది. ఇంకా డైరెక్ట్గా వెబ్సైట్ రన్ చేయడమే. ఏమని ఇచ్చాము అక్కడ? moonlight Moonlight డాట్ great గ్రేట్ dot site.net. మీరు కూడా కావాలంటే ఓపెన్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దిస్ హియర్ మీన్స్ యా డన్. సేమ్ నేమ్ పెడితే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ అని వస్తుంది కదా సార్? దేనికి మేడం? లేదా ఇప్పుడు ఖైరాది పెట్టారు కదా సార్, అదే సేమ్ నేమ్ మేము పెడితే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ అని వస్తుంది కదా సార్? ఎవరికి మీరు చేస్తున్నారా? చేసా సార్, ఇందాక ఖైరాది పెడితే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్. అంతే కదా మేడం. ఇప్పుడు khairaworld.greatsite.net ఆల్రెడీ ఉంది, మీరు వేరే నేమ్స్ ఉపయోగించాలి. అదే అదే సార్. అందరూ అందరూ నేనేమైతే నేమ్ ఇస్తానో అదే ఉపయోగించకూడదు. ఇప్పుడు నేను ఈ డొమైన్ నేమ్ తీసేసుకున్నట్లు, కొనుక్కున్నట్లు, ఓకే ఈ డొమైన్ నేమ్ వేరే కొనేసాను నేమ్ కాబట్టి ఇంకా రాదు. నేను ఇప్పుడు డెలీట్ చేశాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నేను డెలీట్ చేస్తే అది మళ్ళా వర్కౌట్ చేసుకుని టైం పడుతుంది, ఇవన్నీ డెలీట్ అయ్యి మళ్ళీ డొమైన్ ఫ్రీ అవ్వడానికి. ఓకే, క్లియర్ కదా? ఈ డొమైన్ చూడండి, నేను డెలీట్ చేస్తున్నా, ఖైరాన్ డెలీట్ చేస్తున్నా. డెలీట్. డూ యూ వాంట్ రియల్లీ రిమూవ్ డొమైన్ khairaworld.net ఫ్రమ్ ద అకౌంట్? సో డొమైన్ విల్ స్టాప్ వర్కింగ్ ఇమీడియట్లీ. ఆల్ రిలేటెడ్ సెట్టింగ్స్ విల్ బి డెలీటెడ్ బట్ ఆల్ ఫైల్స్ ఆర్ కెప్ట్ అని అంటున్నాడు. సో ఐ డెలీట్, ఐ డోంట్ వాంట్ దట్, ఐ డెలీటెడ్. ఇప్పుడు నేను డొమైన్ రిమూవ్ చేసేసాను మేడం. సో మీరు ఉపయోగించవచ్చు. దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ టు యూజ్ దట్. క్లియర్ కదా? అది వాటిలో అర్థమైంది కదండి అందరికీ? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్? మీరు ఇది చెప్పాలి. ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్పారా సార్? ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను, ఒకసారి బాగా నోటీస్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇలాంటిది ఒక చిన్న టెంప్లెట్ తీసుకుంటాను మేడం. వాయిస్ ఫుల్ బ్రేక్ అవుతుంది మేడం.